자, 건축주께서 늦지막히 간식을 사다 주셨습니다. 저희는 자, 이걸 먹고 자, 퇴근을 해야 될 것 같습니다. 그래도 제과점 빵에 자, 취향별로 먹을 수 있게 참 많은 것들을 사다 주셨습니다. 알람, 퇴근, 커피부터 음료수들이 많이 있고요. 하여튼 뭐 항상 신경 써 주시고 그래서 감사드리고요. 저희도 더욱 열심히 작업을 진행하도록 하겠습니다. I wanna give you what you like, everything you fantasize. For one moment with you, girl. I want all the lovey-dovey sex. You rent out with the lovey-dovey sex. With you, I want it all. Girl, you are a winner when I take you around the globe. From the summer to the winter, when I be around you, won't you give me a call? I wanna drive all night, wanna take your private jet to the sunny mountains. Wanna make you smile, with you I want it all. You got it, got it, got it all. Your body to your smile, want you to my own. And I just had to let you know. Come and bring it here, cause I want it all. I want it. You got it, got it all. I was all alone before I met you. Heartbroken, all up in my chest, and had me thinking, damn, all I really needed was some glue. But then you came and caught my eye. One night stand to a 1 week ride, oh my. Now you got me thinking, damn, all I really need is you. Yeah, it's like we're jumping off a summertime thing to another month fling. That we cozy up in winter, give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talk another diamond rings. Ayy, whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever, a second best, so contented. Spend it all on you, generous for the love and the tenderness. Swear to God, it's an effortless life. You got it, got it, got it all. Your body to your smile, want you to my own. And I just had to let you know. Come and bring it here, cause I want it all. I want it. You got it, got it all. And I just had to let you know. You got it, got it all. And I just had to let you know. It all. Queen on the throne, call you royalty. Me and you together, that's loyalty. House in the hills and we out chasing thrills. So you living like the woman you were born to be. I'ma never let you fall, I'ma never let you down. I'ma never miss a call, I'ma always lift you up. I'ma always give it more, cause you got it, got it, got it. You got it, got it, got it all. Your body to your smile, want you to let you know. You got it, got it all. And I just had to let you know. It all. 안녕하십니까, 코너입니다. 오늘은 배관 설비에 대한 부분에 대한 설명을 드리고자 촬영을 시작을 했습니다. 자, 지난번에 얼마 전에 영상에 대해서 토탈로 영상을 올려드린 게 있는데요. 이번에는 조금 분할을 하고요. 그리고 집마다 형태와 위치가 다르기 때문에 또 변수가 있다는 점, 그래서 그 변수에 대한 설명을 드리고자 해서 분리를 해서 설명을 드리고자 합니다. 이번에는 오페수, 그리고 수도 배관, 보일러까지만 설명을 드리고요. 그리고 2편에서는 방수, 그리고 엘보 자리, 장엘보 자리, 시멘트 넣는 법, 기타 등등을 해서 좀 더 디테일하게 설명을 드려보도록 하겠습니다. 지난 영상에서 뭐 배관 자리 잘라내는 방법, 기타 등등은 충분히 설명을 드렸기 때문에 이번 영상에는 그렇게 설명을 드리고, 특히나 보일러 같은 경우엔 정사각형이 아닌 L자였을 때 어떻게 해야 되는지, 그리고 다른 형태였을 때는 또 어떻게 해야 되는지, 돌리는 사람마다 특성이 어떤지, 그런 부분들에 대한 내용을 담아보도록 하겠습니다. 그리고 변기의 위치, 뭐 거리, 배관의 거리,
그런 부분들에 대한 내용을 디테일하게 담아서 설명을 드리도록 하겠습니다. 고창 쌍둥이 주택. 자, 이제 저희는 배관을 고정을 안 해놨기 때문에 여기서 배관이 나와서 다목적실 물 쓰는 곳으로 배관이 분리가 돼서 들어갈 겁니다. 자, 그러면 지금부터 배관 작업 한번 오펜스 배관 작업부터 시작을 해보겠습니다. 자, 한쪽에서는 벽돌 잔해를 치우고 저는 자, 설비 배관 위에 실통질을 하고 있습니다. 자, 다들 어렵게 하고 있습니다. 무진동이라 무거워? 무진동이라 그래? 자, 오늘 마무리할 수 있도록 남은 시간 좀 더 열심히 해보도록 하겠습니다. 자, 여기는 허드렛 물 쓰는 공간이었기 때문에 턱이 상당히 높이 올라갑니다. 그렇기 때문에 배관을 하고 그 40cm 가까이 시멘모래를 채웠고요. 여기다 YMS 깔고 수도 배관하고 한 번 더 채우고, 그리고 또 타일할 때 한 번 더 채워서 3번, 토탈 3번 채우도록 하겠습니다. 아마 그렇게 해야 이게 문제없이 마무리가 되지 않을까라고 생각을 합니다. 저희는 최대한 높이에서 턱을 맞추는데 중점을 두고요. 자, 최대한 많이 밟아서 물을 줬을 때 빈 공간이 생겨서 꺼지지 않게 해줘야 합니다. 자, 계속 지그재그로 왔다 갔다 하면서 밟아주면서 다지면서 그렇게 작업을 하겠습니다. 자, 다목적실 바닥면을 어지간히 잡았습니다. 물 주고 붙인 다음에 수도 배관하고, 그리고 살짝 덮고 와이메시 한 번 더 깔고 다시 화물에 넣고 물 주고, 그리고 난 다음에 타일할 때 살짝 더 깔고 마무리하는 걸로 합니다. 그렇기 때문에 보시다시피 충분히 배수도 되고 꺼짐도 없고 그렇게 됩니다. 항상 저희가 하시는 방식을 따라 하시려면 한 번에 채우지 마시고 저희처럼 3번 이상 나눠서 채우시는 걸 권장해 드리고요. 만약에 한 번에 채우시면 쓰시다가 내려앉을 수가 있습니다. 그렇기 때문에 꼭 나눠서, 그리고 YMC 바닥에 까시는 거 그거 잊지 마시고 하시면 될 것 같습니다. 자, 물을 주실 때는 항상 흠뻑 주십시오. 적당히 주고 나면 물이 아래까지 깊이 안 내려가기 때문에 아래쪽이 안 뭉쳐질 수가 있습니다. 그렇기 때문에 물을 주실 때는 흠뻑 주셔서 전체가 다 젖어서 균일하게 굳을 수 있게 그렇게 해주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 항상 저희처럼 이렇게 나눠서 작업하시고요. 자, 물을 주시고 난 다음에는 그 다음에는 안 들어가시는 게 좋습니다. 들어가셔봤자 좋을 게 하나도 없습니다. 그렇기 때문에 항상 물은 주시면 끝입니다. 2번, 3번 들어갈 일이 없기 때문에 안쪽에서부터 많이 주면서 바깥쪽으로 나오시는 게 좋습니다. 자, 단열재가 아침에 들어왔던 단열재가 밀도가 너무 낮아서 지금 교체를 했습니다. 밀도 높은 걸로. 자, 이런 밀도가 나와야 나중에 방통을 치고 미장을 해도 내려앉지가 않습니다. 그냥 이렇게 보시는 거 하고, 밀도의 크기가 자, 거의 3배, 4배 차이 납니다. 그래서 이거 같은 경우에는 이렇게 되고, 이거 같은 경우에는 강한 걸 쓰시길 바라고요. 자, 이거 같은 경우에는 스티커까지 다 붙어서 나왔습니다. 자, 지저분했던 바닥이 청소가 끝나고 이제 단열재를 깝니다. 자, 단열재를 까실 때는 항상 칼날을 새 것을 준비를 하셔서 단열재가 깔끔하게 썰릴 수 있도록 하시는 게 좋습니다. 자, 쓰던 날 아깝다고 하면 단열재가 알갱이가 톡톡 떨어지면서 쥐 파먹는 식으로 되기 때문에
항상 칼은 날을 새 걸로 교체를 해서 사용을 하시는 게 좋습니다. 자, 방 하나 단열재를 깔았고요. 자, 아까도 밀도 높은 단열재 말씀드렸는데 제 몸무게가 거의 90kg입니다. 자, 보시다시피 발자국이 났지만 어디 하나 푹푹 들어간 자리가 없습니다. 자, 최소 이 정도의 밀도, 물론 금액적인 여유가 있어서 아이스핑크를 깔면 좋겠지만 최소한 이 정도의 밀도가 있는 단열재를 쓰시길 권장해 드리고요. 이 정도면 제가 경험해 본 결과 충분하고요. 그리고 쉽게 꺼지거나 내려앉거나 그럴 일이 발생하지가 않습니다. 그렇기 때문에 항상 발로 밟았을 때 그냥 먼지만 묻는 정도, 깊이 푹푹 파이고 그런 거는 좋지 않습니다. 그렇기 때문에 그 점 고려하시고 단열재를 선택을 하시면 될 것 같습니다. 자, 단열재를 깔았습니다. 자, 오전에 청소하고 오후에 열심히 해서 깔았고요. 자, 단열재는 아주 빡빡하게 쪽장을 넣어도 흔들리지 않게 아주 빡빡하게 껴서 흔들리면 안 됩니다. 그리고 벽에 다 안에 보시면 이렇게 다 벽에 밀착이 되었습니다. 벽에 밀착이 돼서 단열이 최대한 잘 되게 해 주시는 게 제일 좋은 방법이고요. 자, 이런 자리 같은 경우에는 실질적으로 딱 맞추면 넣기가 힘듭니다. 그래서 대략 한 1cm 정도 여유를 줬고요. 이쪽은 내벽이 접하는 벽이기 때문에 1cm 정도의 여유는 크게 문제가 안 되기 때문에 이렇게 맞춰 넣습니다. 그 외에는 이렇게 여유 있게 하지 않고 최대한 빡빡하게 하고 흔들리지 않게 최대한 정교하게 시공을 하시는 게 좋습니다. 그래야 추후에 다른 문제가 발생이 되지 않습니다. 항상 단열재를 시공을 하실 때는 최대한 뻑뻑하게 흔들림 없이 시공을 해 주시고요. 자, 이렇게 배관을 하고 와이메시를 깔고 그 위에 다시 시멘 모래를 얹습니다. 그래서 한 번 더 채우고 그 다음에 단열재 깔고 보일러를 돌립니다. 바닥에 단열재는 다 깔렸고요. 자, 다목적실도 마찬가지로 작업을 했고 안방 화장실도 다 이렇게 작업이 됐습니다. 자, 이 상태에서 채우고 단열재 깔고 다시 보일러를 돌리면 내려앉지 않고 배수는 잘 되는 그런 화장실이 되고요. 자, 이제 오늘 보일러 돌리고 하면 마무리 될 것 같습니다. 자, 설비 뭐 그렇게 어렵지 않습니다. 많은 분들이 설비에 대해서 걱정을 하시고 고민을 하시는데 생각보다 어렵지 않고 쉽고 간단하게 하실 수가 있고요. 자, 이렇게 보시는 것처럼 자, 여기 보시면 중심선이 이렇게 잡혀 있습니다. 처음에 수평장을 놓고 그래 놓고 거기에 맞추고 작업을 하고요. 그리고 이 고정 엘보는 자엘보는 튀어나오는 게 쉽게 얘기하면 타일 두께만큼 대략 옆에서 봤을 때 15mm 정도 튀어나오면 됩니다. 많이 튀어나오면 15mm, 적게 튀어나오면 그거보다 조금 튀어나오면 되기 때문에 그 부분을 항상 생각을 하시고 작업을 하시면 될 것 같습니다. 그래서 많은 분들이 그 부분을 헷갈려 하시는 것 같은데 엘보는 15mm 정도 튀어나오고요. 그리고 여기는 시멘트를 채워야 됩니다. 시멘트를 채워야지 일반 폼을 이렇게 쏘게 되면 이렇게 흔들리게 됩니다. 폼을 쌌지만 이렇게 흔들립니다. 그렇기 때문에 나중에 수도꼭지를 바꾸거나 할 때 이게 돌리면 꺾여서 이 자리가 누수가 생길 수가 있기 때문에 항상 이 자리는 시멘트를 채워 주셔야 튼튼한 설비가 됩니다. 그리고 이 나머지 부분들은 유바 자리나 이 부분들 코너 자리들은 전체적으로 실리콘 방수를 할 거고요. 저희는 말씀드렸듯이 2회에서 3회 나눠서 실리콘 방수를 할 겁니다. 자, 그렇지 않으면
뭐 방수 석고를 붙인다든지 그러면 나중에 하자율이 있고요. 벽돌을 쌓고 방수를 하면 좋은데 또 공간이 너무 좁아지고 또 화장실 자리만 별도로 벽돌을 쌓는 분도 계시는데 일단은 저는 공간적인 부분을 생각을 하기 때문에 창문을 시공할 때도 그렇지만 화장실 설비를 할 때도 이렇게 해서 최대한 밀착을 시켜서 실리콘 방수를 하고 있습니다. 50mm 아이스핑크를 깔 거기 때문에 자 너무 높이 흙을 채우면 모래를 채우면 슬리퍼 턱이 안 나올 수가 있습니다. 그래서 지금 정도 높이면 충분할 것 같고요. 판넬 끝선에서 대략 한 15cm 그 정도 내려가면 아이스핑크 깔고 엑셀을 올리고 그 위로 한 7, 8cm 많이는 그 정도 올라가기 때문에 파티션이나 뭐 부스를 탈 때 할부룩을 시공할 때 난방 배관에 안 걸릴 수가 있습니다. 그렇기 때문에 항상 높이는 그 정도로 잡아주시면 되고요. 그 이상을 잡거나 그렇게 되면 물론 바닥은 빨리 따뜻해지겠지만 그래도 다른 것들을 시공을 할 때 문제가 생길 수가 있기 때문에 너무 높이 안 잡는 게 좋습니다. 난방 배관이 돌아가고 있습니다. 자, 거실은 세로로 1, 2를 나눴고요. 여기 같은 경우에는 생각을 좀 많이 하고 작업을 진행을 했습니다. 자, 1이 양이 더 크고요. 2가 적습니다. 2는 이쪽에서 나와서 이렇게 돌아 들어가는데 여기서 이쪽을 마무리하고 나와서 다시 돌립니다. 자, 그렇지 않고 전체를 돌아서 나오게 되면 안쪽에 옹색해지고 엑셀이 너무 심하게 꺾이면 엑셀도 꺾이지만 와이어메시도 엑셀의 반발력에 의해서 탄성에 의해서 뜨게 됩니다. 그래서 그걸 막기 위해서 이렇게 작업을 하는 거기 때문에 항상 보일러를 돌리기 전에 시뮬레이션을 머릿속에 그려보시고 이게 좋겠다 하는 그 시뮬레이션을 가지고 진행을 하시면 될 것 같습니다. 그렇지 않으면 항상 하고 난 다음에 뭔가 어색하고 이상한 라인이 나올 수 있고요. 자, 이제 작은 방 하나는 해서 지금 자 아까 작업한 데 사물에 물 주고 와이어메시 다시 깔고 현재 또 난방배관이 들어가서 보일러실로 들어갔습니다. 이쪽 방에서 전체적으로 보일러들이 만나는데요. 자, 여기서 칸칸당 해서 펼쳐서 작업을 해버리면 실질적으로 이 방의 난방은 다른 쪽에서 되는 거하고 같기 때문에 지금 최대한 이쪽을 붙여서 이쪽으로 해서 총 10라인이 나올 건데 10개가 나올 건데 10개를 최대한 양쪽 벽으로 붙이고 이쪽 방에서 돌아가는 건 이쪽 방에서 돌아가는 것처럼 작업을 할 수 있게 만듭니다. 그래야 이쪽 방에 분배기를 달았을 때 이쪽 방이 난방이 되는 거지. 안 그러면 다른 방에 영향을 받아서 다른 방에 보일러를 안 돌리고 이쪽 방에 보일러를 틀어도 추운 방이 될 수가 있습니다. 그렇기 때문에 그 점 유의하시고요. 보일러는 최대한 안쪽으로 밀어서 붙여서 작업을 해주시는 게 그게 제일 좋습니다. 감압벽실도 현재 물을 주고 바닥을 수평을 잡아놓고 있습니다. 물론 타일 깔 때 수평을 잡겠지만 우리가 하는 밑작업이 좀 더 편하게 되면 그만큼 뒤에 작업하시는 분의 일정이 줄어듭니다. 그렇기 때문에 할 때 잘 해놔야 뒤에 일하시는 분도 기분도 좋고 그리고 기간도 줄어들고 합니다. 그렇지 않으면 늘어나게 되고 하루만 늘어나도 기공 1분에 조공 1분 인건비가 적지가 않기 때문에 어차피 하는 거 우리가 조금만 시간을 투자하면 되기 때문에 항상 수평 맞추고요. 그리고 물 충분히 줘서 내려앉지 않게 다 작업을 해주면 되고요. 이제 안방하고 이쪽 작업장 주방 남았습니다. 자, 난방 배관 작업도 마무리가 되어 가고요. 자, 이쪽도 저희가 싹 채워놓고 난 다음에 월요일 마무리를 하고요. 월요일날 하루 쉬고 월요일날 이제 방바닥 미장을 합니다. 미장을 하게 되면 전체적으로 거의 80%는 공정이 마무리 될 것 같습니다. 자, 점심 먹고 와서 또 작업을 이어가도록 하겠습니다. 자, 보일러 배관을 돌리다 보면 이렇게 뜨는 자리들이 생깁니다.
자, 이렇게 뜨는 자리들이 생기는데, 자, 이 뜨는 자리는 다시 내려앉혀야 되는데 그냥은 내려가지를 않습니다. 그래서 헐블럭을 이용을 해서 작업을 하시면 편하고요. 아니면 콘크리트 못을 해도 되는데, 자, 콘크리트 못을 치기에는 단열재 두께가 있기 때문에 어렵고요. 얘로 하면 깔끔합니다. 그렇기 때문에 위치를 대략적으로 보시고 얘를 누르면 되겠구나 싶으면 이 자리, 그러면 그 자리 근처에 로타리 한마를 준비를 해서 자, 이렇게 뚫으시고, 자, 혹시 끊어질 수도 있기 때문에 교속선은 2개 이상 해서 작업을 해주시고, 자, 밀어놓고 이런저런 망치보다는 드릴로 고정을 한 다음에 자, 이렇게 해서 교속선으로 묶어 놓으시면 마무리가 됩니다. 자, 그리고 교속선을 돌리실 때는 항상 옆으로 가게, 이게 위로 올라가게 되면 미장을 하다 걸리게 되고 미장하시는 분들이 상당히 투덜투덜 하십니다. 그래서 그 점 조심하시고 지금 보시는 것처럼 이렇게 묶어주시면 됩니다. 묶어보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 고정을 하니까 뜬 자리가 다 내려앉았습니다. 다 내려앉았고, 자, 걸레바지를 돌려놨기 때문에 그게 선이 되기 때문에 거기와 맞춰서 작업을 하시면 되고요. 지금 현재 여기 하나, 그리고 이쪽에 하나, 2개만 더 잡아 놓으시면 되고요. 전체적으로 바닥에 밀착이 되도록 작업을 해 놓도록 하겠습니다. 항상 이런 식으로 해서 작업을 하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 나중에 여러가지로 골치 아픈 일들이 발생이 됩니다. 자, 이렇게 해서 뜬 자리 없이 전체적으로 내려앉혀주면 되고요. 자, 다 빙 돌아보면서 뜬 자리가 있는지 확인을 하고, 뜬 자리는 이렇게 해서 내려앉혀주면 되고요. 자, 연결을 하기 위해서 뚫어놓은 구멍 자리에는 자, 우레탄 폼을 쏘는데요. 자, 거기도 조금 이따가 다시 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 배관이 지나가는 자리는 서로 배관끼리 안 붙게 해야 됩니다. 배관끼리 붙으면 나중에 문제가 발생이 된다고 합니다. 이게 차가워졌다 뜨거워졌다 하면서 수축이한 작용을 하면서 문제가 발생이 된다고 하고요. 그리고 유바 쪽에도 안 붙게 이렇게 스티로폼을 꽂아서 작업을 해주시고, 폼을 채워주시는데, 자, 폼은 너무 많이 채우면 많이 부풀기 때문에 적당히만 채워주셔서 배관이 흔들리지 않을 정도만 채워주시면 되고요. 그리고 한 가지 중요한 점은 너무 많이 베풀러서 위로 올라오게 되면 미장이나 타일이나 기타 등등을 하면서 문제가 발생이 됩니다. 그렇기 때문에 항상 배관이 닿지 않게, 이쪽 부분도 마찬가지고요. 조금 좁은 부분들 마무리하고 보일러가 나가는 자리에서 다시 한 번 더 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 이렇게 나가는 자리에는 자, 이렇게 각각의 스티로폼을 꽂아서 서로 간섭이 안 생기게 틈을 만들어주고 우레탄 폼을 쏘시면 됩니다. 자, 이걸 안 하고 쏘게 되면 나중에 배관이 서로 크로스 될 수도 있고요. 문제가 될 수 있기 때문에 항상 이렇게 해서 안쪽에 폼을 쏴서 고정을 시킨 다음에 작업을 해 주시는 게 최고 좋은 방법입니다. 자, 보일러가 나가는 라인도 전체적으로 다 스티로폼을 꽂아서 간격을 벌렸습니다. 자, 이렇게 꼭 해주시길 바라고요. 뭐 안 하셔도 상관은 없고, 이걸 한다고 해서 더 오래 쓰고 그런 것보다는 하자의 확률을 그만큼 줄이는 겁니다. 자, 이제 보일러실에서 하나만 꽂으면 마무리가 되겠습니다. 보시는 것처럼 이렇게 나와 있기 때문에 여기서만 간격을 잡아주면 자, 마무리 되겠습니다. 여기는 좀 넓고 굵게 잘라보도록 하겠습니다.
시설폴이 다 꽂아졌고요. 면보다 들어가게 꽂아주시는 게 좋습니다. 그래야 우레탄 폼을 쏘고 우레탄 폼이 굳으면 떼내고 타일을 붙일 수 있기 때문에 저희는 보일러실도 하부에 한 단은 붙입니다. 왜냐면 배수구가 있기 때문에 배수구에서 물이 나가야 되기 때문에 혹시나 물 때문에 석고에 문제가 생길 수도 있고, 그래서 약간의 물은 나갑니다. 보일러를 작동하면. 그래도 혹시나 몰라서 자, 이렇게 깔끔하게 공간을 띄우고 자, 폼을 쏘시면 작업이 마무리가 되겠습니다. 자, 이렇게 하면 영상이 끊겼는데요. 자, 이렇게 사이사이 폼을 놓고 쏠 수가 있기 때문에 좋습니다. 그래서 폼이 옆으로 지금 계속 던져서 나오는데요. 자, 이렇게 하고 자, 타일 붙일 때 정리해서 붙이면 됩니다. 자, 이런 식으로 해주면 뭐 엉켜서 문제가 되거나 그럴 일이 없습니다. 항상 작업을 하실 때는 이 점 유의하시고 작업을 하시면 될 것 같습니다. 나머지 부분은 그렇게 하고, 저희 같은 경우에는 분배기에 달기 편하게 보일러실에 분배기가 있습니다. 요즘에는 뭐 실내에 굳이 있어야 될 이유가 없고요. 보일러를 껐다 켰다 할 이유도 없고 전체를 다 켜도 단열이 잘 되기 때문에 크게 영향을 받지 않고요. 그래서 벽에다 쓰면 낙서가 되니까 이런 식으로 해서 방은 하나씩 해서 방 3개, 주방 하나, 그리고 거실 1, 2 해서 총 6구 잡았습니다. 6구 잡았고요. 다 이렇게 표시를 해놨기 때문에 나중에 분배기 하고 달 때 그 부분에 대해서 진행을 하면 되고요. 자, 냉수와 온수는 연결해서 혹시나 추후에도 누수가 생기는지 확인하고, 이미 뭐 다 덮었기 때문에 알 수는 없겠지만, 그래도 계량기 바늘이 아니면 매다기에 전자식이 돌아가는지, 아니면 여기에 맺혀있는 물방울이 움직이는지를 보면 물이 샌다 안 샌다를 알 수가 있습니다. 자, 그렇게 해서 작업을 해 주시면 문제없는 튼튼한 수도 설비가 되고요. 또 이렇게 채워 놓으시면 바로 타일을 깔 수 있는 그런 또 공간이 되고, 그렇게 저희는 작업을 하고 있습니다. 자, 설비가 완료가 되었습니다. 설비가 완료가 되었고요. 자, 먼저 보일러가 잘 돌아가고 있습니다. 자, 보일러 라인은 기본적인 라인은 다 똑같습니다. 하지만 취향과 성향에 따라서 달라지는데요. 안방 같은 경우에는 보일러 라인이 돌아서 화장실을 들어갔습니다. 그리고 나왔는데, 여기 같은 경우에는 가운데 잡고 자, 이런 식으로 해서 작업을 했습니다. 그래서 가운데는 동그랗게 돌아갔고, 자, 이쪽 부분은 이렇게 했고요. 요거는 이제 같이 하시는 사장님의 스타일입니다. 자, 그리고 여기도 세면 채워서 마무리까지 끝난 상태입니다. 마무리까지 끝난 상태고요. 자, 이번에는 이 방수하고 분리를 해서 설명을 드리겠습니다. 자, 여기 거실 라인은 이제 제가 돌린 라인인데요. 여기 보시면 이쪽의 라인은 이쪽에서 돌고 이쪽의 라인은 이쪽에서 돌게 해서 같이 들어가게 했습니다. 이쪽 니은자 모양이 한 라인입니다. 하나의 라인인데, 자, 이렇게 해서 작업을 했고요. 아까 설명드렸던 이 자리는 벌써 폼이 올라와 있습니다. 폼이 올라와서 자, 엑셀간의 간섭이 없이 됐고요. 지금 밖으로 나가는 라인 역시도 자, 서로가 간섭이 없이 작업이 되어 있습니다. 자, 이쪽 화장실도 마찬가지로 작업이 되었고요. 화장실 같은 경우에는 지금 이쪽이 보시면 샤워기입니다. 샤워기 같은 경우에 중심 센터 라인 맞추고요. 튀어나온 간격 맞춰서 작업을 해 놓으시면 나중에 샤워기 달 때 상당히 편리하고 좋습니다. 조금만 빗나가도 이게 생각보다 어렵습니다. 그리고 제가 폼 잘라내고 안쪽에 시멘트 넣고 그 작업은 추후에 방수 작업에서 한번 별도로 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 바닥에도 시멘트 모래를 넣어서 다 채워 놓은 상태고요. 자, 이쪽 방에서 화장실로 들어가서 작업이 되어 있습니다. 그래서 이렇게 화장실 쪽으로 들어갔고요. 보시다시피 뜬 자리는
할블럭을 박아서 다 고정을 했습니다. 뜬 자리는 할블럭을 박아서 고정을 했기 때문에 지금 미장선보다 떠 있는 엑셀은 하나도 없습니다. 자, 이렇게 해서 전체적으로 갔고요. 자, 이 방은 아까도 대충 설명을 드렸지만 이 모든 라인이 통해서 이쪽으로 보일러실 갑니다. 이 라인을 한 칸 한 칸 벌려놓으면 자, 이 방 자체만의 난방이 안 되기 때문에 다른 방이 난방이 안 되면 이 방이 춥습니다. 그렇기 때문에 이 방 가운데는 전체적으로 난방이 들어갈 수 있게 거의 육안으로 봤을 때 80% 정도는 엑셀이 돌아가 있는 상태입니다. 이렇게 해서 작업을 했고 총 6개 라인으로 작업을 했고요. 다목적실 같은 경우에도 현재 다 시멘트 모래를 채워놨습니다. 시멘트 모래를 채워놨기 때문에 뭐 더 이상 문제가 되거나 그럴 일이 없습니다. 자, 보시는 것처럼 깔끔하게 모든 작업이 마무리되었고요. 저는 이제 또 위쪽에서 찾아뵙겠고, 자, A동은 이렇게 마무리가 되고요. 또 지난번에 한편으로 올렸던 영상을 분리를 해서 방수, 화장실 방수와 기타 마무리에 대한 영상을 또 한 편 만들어 보겠고요. 자, 이상으로 마무리하도록 하겠습니다. 자, 화장실 배관은 다른 거는 크게 중요치가 않고요. 이 벽에서 센터까지 거리가 30cm가 되면 됩니다. 그 외의 부분은 뭐 크게 문제가 되는 부분은 없습니다. 항상 자, 기억하실 부분이 벽에서 배관 센터까지 30cm 맞추시면 어느 회사 변기든지 거의 맞다고 보시면 되고요. 자, 그리고 세면대 같은 경우에는 이렇게 벽 쪽에 최대한 밀착시켜 주시고, 그리고 이 배수 배관은 센터에 들어가는 게 좋습니다. 뭐 샤워기 쪽으로 가게 되면 아무래도 샤워를 하다가 발로 밟게 되면 그렇기 때문에 중앙에 들어가는 것이 좋고요. 그리고 나머지 배관들은 뭐 딱히 어려운 건 없고, 그리고 원하시는 위치에 원하는 배관을 쓰시고요. 자, 여기 같은 경우에는 다목적실이 다른 데하고 틀리게 여기는 허드렛 물 쓰는 공간은 없습니다. 하지만 혹시나 몰라서 이 허드렛 물은 하나 뽑아놨고요. 여기는 세탁기 해서 이쪽에 세탁기가 쓰고 이쪽에 냉장고가 쓰실 겁니다. 그래서 모든 건 상의하에 시공이 되면 되고요. 어떻게 되는 게 훨씬 좋을지는 그때그때 판단하에 하는 겁니다. 보일러 역시도 아까 설명드렸듯이 어떻게 돌리는 것이 나한테 제일 유리하고 어떻게 돌리는 것이 가장 좋을지를 생각해 보시고 하시면 될 것 같습니다. 자, 설비 이제 마무리가 되었습니다. 자, 이번 현장에서도 뭐 별탈 없이 문제 없이 설비가 마무리됐고요. 누수가 되는 것도 없고 보일러 라인도 촘촘하게 잘 돌아가고, 그리고 오페스 배관도 위치에 잘 서서 작업이 되었습니다. 자, 요약해서 말씀드리면, 자, 보일러는 기역자나 혹시나 자루형 그런 형태의 모양을 돌리실 때는 어떤 방식으로 어떻게 돌리실지를 생각을 하셔야 되고요. 그리고 화장실 자리는 다혈제가 들어가는 게 그게 확실히 기름값을 아끼는데 크게 일조를 합니다. 그리고 변기 같은 경우에 벽에서 배관의 중심이 30cm 떨어진다는 거 그거 잊지 마시고요. 나머지 배관은 적당한 위치에 놓으시면 되고요. 그리고 전체적으로 화장실 물이 빠지는 배관은 쉽게 얘기하면 샤워할 때 그때 가장 오래 서 있기 때문에 그때 발이 안 닿는 곳, 그리고 어지간하면 중앙에다가 몰아 놓으시는 것도 나쁘지 않습니다. 그렇게 작업을 하시면 되고요. 그리고 보일러 배관은 사이사이 연결하는 부분들 사이사이 배관이 서로 닿지 않게 스티로폼이나 기타 등을 꽂아서 그렇게 해서 폼을 쏴 주시는 거, 그 정도 해서 이번 영상은 마무리하고요. 지금 보면 기초 설비 자리에 수도 배관 자리에 폼 쌓아놓는 거 긁고 그 위쪽에 시멘트 채우고 그리고 실리콘으로 방수하는 방법에 대해서는 지난번 영상에도 설명드렸죠. 이번 영상에서는 조금 더 디테일하게 다뤄보겠고요. 그건 2편에서 따로 준비를 하도록 하겠습니다. 자, 이상으로 곧장 쌍둥이 주택 설비 1편을 마무리하고요. 고놈TV 구독과 좋아요도 부탁드리고요. 긴 시간 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. 저희는 2편에서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 끝!